రైట్. ఈ సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇప్పటి వరకు అయితే 42 మంది మృతి చెందారు. అయితే ఇందులో 16 మంది మల్లేపల్లి బజార్ ఘాట్కు చెందిన వారిగా తెలుస్తుంది. మల్లేపల్లి నుంచి పూర్తి అప్డేట్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి రాధాకృష్ణ లైవ్లో ఉన్నారు. రాధాకృష్ణ. శ్రావణి, సౌదీ అరేబియాలో ప్రమాదంలో ట్రావెల్స్ ఇది మెయిన్గా థర్డ్ పార్టీకి సంబంధించింది. ప్రధానంగా ఎంజే మార్కెట్కి సంబంధించి అల్మక్కా అనే ట్రావెల్స్ ఒకటి ఉంది. ఆ ట్రావెల్స్కి ఇతను ఏజెంట్గా ఉన్నాడు. ఇక్కడ నుండి దాదాపు 20 మంది సౌదీకి వెళ్ళినట్లుగా గుర్తించారు. నవంబర్ 9వ తేదీన వీళ్ళంతా కూడా సౌదీకి మక్కా దర్శనం కోసం కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. దాదాపు 20 మందిలో 16 మంది 2 రోజుల క్రితం మక్కాలో దర్శనం పూర్తయిపోయింది. వాళ్ళు తిరిగి మదీనాకు వెళ్లాల్సి ఉంది. కానీ మదీనాకి వెళ్లాల్సి ఉండగా అందులో 20 మందిలో 4 మాత్రం మక్కాలోనే ఉండిపోయారు. మిగిలిన 16 మందిలో మాత్రం మదీనాకు వెళ్లడం జరిగింది. అక్కడ ప్రమాదంలో మొత్తం కూడా 16 మంది చనిపోవడం జరిగింది. ఏంటండి చనిపోయిన వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏంటి పరిస్థితి, ఏం చెప్పారు? मेरा नाम एजाज अलमक्का ट्रैवल से बोल रहा हूँ। 9 नवंबर के दिन हैदराबाद से ग्रुप रवाना हुआ था बजरिया सऊदी एयरलाइंस, जिसमें अलमक्का ट्रैवल्स के 20 हाजी थे, फ्लाइजोन टूर्स एंड ट्रैवल्स के 25 हाजी थे। ये पूरा काफिला मक्का पहुंचा। मक्के का पूरा कंप्लीट सफर करके ये कल रात में मदीने के लिए रवाना हुआ। मदीना पहुंचने से पहले 25 किलोमीटर पहले बस में हादसा पेश आया। ये तो मक्के से जब मदीना निकला ग्रुप, तो अलमक्का ट्रैवल्स के 20 हाजी में से 4 हाजी रुक गए थे, 16 हाजी सफर कर रहे थे इसके अंदर, बाकी फ्लाइजोन के थे। जब ये हादसा पेश आया तो अलमक्का ट्रैवल्स के एक हाजी शोएब बस में से कूद गए, बाकी 15 हाजी अंदर थे। बाकी दूसरे तो थे फ्लाइजोन टूर्स एंड ट्रैवल्स के हाजियाँ थे ये, जिसके जरिए गए थे। फ्लाइजोन टूर्स एंड ट्रैवल्स के टिकटिंग, वीज़ा, सब सारी चीज़ें ग्रुप पूरा फ्लाइजोन टूर्स एंड ट्रैवल्स का था। हमारे 16 हाजी कल सफ़र करे मदीने के लिए, जिसमें 15 हाजियों का जलने से अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनकी। एक हाजी बस में से कूद गए। बस कुछ बच्चे हैं इसमें 16 में? टोटल ये 44 जो जले, इसमें 16 बच्चे हैं। 16 बच्चों में हमारे कोई बच्चे नहीं है इसके अंदर। हमारे 15 पूरे अडल्ट है इसके अंदर। बाकी जो फ्लाइजोन टूर्स एंड ट्रैवल्स है उनके बच्चे हैं संगात ग्रुप के अंदर, रिलेशन में भी है, उनके बच्चे भी है छोटे इसके अंदर। फ्लाइजोन में से कितने जने थे? 25 जने थे जी। इससे भी आप बात करें वहाँ पर कैसा है हाल कुछ? जब ग्रुप मक्के से निकला मदीने के लिए तो हमारे सबसे कांटेक्ट में थे हाजियाँ, बात करें निकल रहे हैं बोल के। जब मदीना पहुंच रहे थे 2 घंटे पहले ही बात हुई हाजियों से, खानदान वालों से बात कर, तो उसके बाद फिर ये वीडियो आया कि भाई बस को आग लगी 25 किलोमीटर पहले बोल के। ये वीडियो आया, उसके बाद किसी से बात नहीं हुई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अभी। ప్రస్తుతం అల్మక్కా మీరాకు సంబంధించిన ట్రావెల్స్ కి సంబంధించిన విభాగం చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ ప్రస్తుతం వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాళ్ళు 6 మెంబర్స్ ఉన్నారని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఒకసారి వాళ్ళతోటి మాట్లాడదాం. ఫ్యామిली मेंबर्स कितने जने, कैसा है वो लोग, क्या है? नहीं, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। हम कोशिश कर रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे एजेंट से हमारी गुजारिश है अदबन के वो हमारा जल्द से जल्द वीज़ा लगाकर हमको यहाँ से भेजने के लिए कोशिशें करें। अभी हम जाए, वहाँ की ऑफिशियली कोई नहीं आई, सिर्फ 1-2 फोटो वीडियोस आए हम तक, उसी के ऊपर हम लोग भी ट्रस्ट करे हुए हैं। इसके कितने फैमिली मेंबर? मेरे फैमिली के 7 मेंबर्स है, 3 आदमी 4 जेंट्स, ये लेडीज है। कौन से दिन में गए? ये गुज़श्ता इतवार को गए थे यहाँ से। 9 नवंबर को गुज़श्ता इतवार को सऊदी एयरलाइन से काफिला रवाना हुआ था। मक्के से मदीना जा रहे थे। मदीने से 25 किलोमीटर पहले ये हादसा वाक़या हुआ, जिसमें बस के जलने की फोटोज हमारे तक पहुंची है। आप कब बात करें आपके फैमिली? 2 दिन पहले बात करे थे हम लोग। बस ठीक है सर, सब ठीक था, कल तक भी ठीक था, लेकिन इमीडिएटली वो जो वाक़या हुआ, हादसा हुआ, उसके बाद से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। उसके बाद से, उससे पहले सबकी बात हुई, सबकी अपडेट्स थी, सब ठीक था, सब बराबर था। जैसे हादसा हुआ, अब वो हादसे के बाद से कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से राब्ता करें कुछ? अभी देखिए, हम जो है हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैंने कॉल किया, उन्होंने रिसीव किया और वहाँ के अहदेदारों से, वहाँ के लोगों से उन्होंने बात की। बात करके फिर जो है मुश्ताक साहब को यहाँ पे कांटेक्ट किया गया। फिर मुश्ताक साहब हमसे राब्ते में हैं। जफर साहब यहाँ पर आए हुए हैं, कारपोरेटर है मल्लेपल्ली के, वो हमसे राब्ते में है मुस्तकिल। ऐसे हालात में, ऐसे वाक़े में जो है इस हादसे में हमारे साथ खड़े हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। उम्मीद है कि आइंदा भी हमारे साथ ये खड़े हुए रहेंगे इंशाअल्लाह।
మగవాళ్ళు 3 మహిళలు ఉన్నారని చెప్తున్నారు. వాళ్ళతోటి నిన్న మాట్లాడాము, అంటే మక్కా దర్శనం తర్వాత తాను మాట్లాడాను, కానీ మళ్ళీ తిరిగి మాత్రం వాళ్ళతోటి మాట్లాడే పరిస్థితి మాత్రం రాలేదు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పటివరకు అయితే వాళ్ళకి సంబంధించిన సమాచారం అయితే లేదు, వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారన్న దానికి సంబంధించి కూడా సమాచారం లేదనేది ప్రస్తుతం అయితే వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. మరొక వైపు అల్మకాకు సంబంధించిన ట్రావెల్స్ కు సంబంధించిన నిర్వాహకులు అయితే ప్రస్తుతం ఇక్కడే ఉన్నారు. వాళ్ళు ఫ్లై జోన్ కి సంబంధించిన దాంట్లో 25 మంది, ఇక్కడ అల్మక్కా నుంచి 20 మంది, మొత్తం 40 మంది వెళ్ళినట్టుగా కూడా చెప్తున్నారు. ఫ్లై జోన్ నుంచి వెళ్ళిన దాంట్లోనే దాదాపు 16 మంది పిల్లలు ఉన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం ఉన్న మల్లెపల్లి, అల్మీనా, అల్మక్కా ట్రావెల్స్ నుంచి మాత్రం 20 మంది వెళ్లారు, అందులో మాత్రం ఎవరు పిల్లలు లేరని అయితే చెప్తూ ఉన్న పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది. ఇంకా వాళ్ళకి సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులు చాలా మంది ఆరా తీస్తున్నారు, వాళ్ళకి సంబంధించిన వివరాలని సేకరించే ప్రయత్నం అయితే కుటుంబ సభ్యులు చేస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. మరొక వైపు ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి పూర్తిస్థాయి సమాచారం అందించేందుకు ఎవరైతే 45 మంది హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్లకు అవసరమైన సమాచారం అందించడానికి సెక్రటేరియట్ లో ఒక కంట్రోల్ రూమ్ ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అక్కడ అవసరమైన సమాచారం ఇచ్చేందుకు కూడా ప్రస్తుతం అధికారులు అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతం ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ప్రస్తుతం ఫ్లై జోన్ లో ఉన్న కార్యాలయంతో పాటు అల్మక్కా, అల్మీనా ట్రావెల్స్ సంబంధించిన కార్యాలయం వైపు బాధిత కుటుంబ సభ్యులు అయితే వస్తున్నారు. వాళ్ళకి సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు ఏ విధంగా వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు. మదీనాకి వెళ్లే 2 గంటల లోపే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లుగా కూడా ఇక్కడ ఉన్న ట్రావెల్స్ నిర్వాహకులు అయితే చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రావణ్. రాధాకృష్ణ, అంటే ఈ 42 మందిలో 16 మంది కేవలం ఈ 16 మందే హైదరాబాద్ వాసులా, లేకపోతే ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా ఉన్నారా? అంటే పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలవడానికి మనకి ఇంకా ఎంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది? కేవలం ఈ 16 మందేనా, లేదంటే ఇంకెవరైనా ఉండే అవకాశం ఉందా? ఇప్పటి వరకు మనం ఇక్కడ మల్లెపల్లి ట్రావెల్స్ దగ్గర మనం చూస్తే దాదాపు 16 మందికి సంబంధించిన దాంట్లో అల్మక్కా, అల్మీనా ట్రావెల్స్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నట్లు కూడా మనకు వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అంటే ఈ ట్రావెల్స్ ఆఫీసు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నది అల్మీనాకు సంబంధించిన ట్రావెల్స్ కార్యాలయం ఇది. ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఇందులో 20 మంది ఇక్కడ నుండి వెళ్ళినట్లుగా ప్రస్తుతం అయితే వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఎదురుగా మనకు కనబడుతుంది అల్మీనా ట్రావెల్స్ కి సంబంధించిన కార్యాలయం ఇది. ప్రస్తుతం అయితే క్లోజ్ చేశారు, కానీ నిర్వాహకులు బయట ఉన్నారు. ఈ ట్రావెల్స్ నుండే 16 మంది వెళ్లారు. వీళ్ళు ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ అల్మక్కా ట్రావెల్స్ కి సంబంధించిన వాళ్ళ దగ్గర నుండి వెళ్లారు. అంటే ఇతను ఏజెంట్ గా ఉన్నాడు అల్మక్కా ట్రావెల్స్ కి. ఇక్కడ నుండి మాత్రం అల్మీనా ట్రావెల్స్ నుంచి 20 మంది వెళ్ళినట్టుగా కూడా ట్రావెల్స్ నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. మిగిలిన 25 మంది మాత్రం ఎంజే మార్కెట్ దగ్గర ఉన్న ఫ్లై జోన్ నుంచి వెళ్ళినట్లుగా కూడా చెప్తున్నారు. అంటే మొత్తం 45 మంది హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు అన్నట్లుగానే మనకి ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ అంటే అల్మక్కా ట్రావెల్స్ కి సంబంధించిన నిర్వాహకులు చెప్తున్న దాని ప్రకారం చూస్తే మాత్రం హైదరాబాద్ వాసులు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఆ బస్సు కూడా మక్కాలో దర్శనం పూర్తి చేసుకున్న ఎవరైతే అల్మక్కా ట్రావెల్స్ కావచ్చు, అల్మీనా ట్రావెల్స్ కావచ్చు, అలాగే ఫ్లై జోన్ నుండి వెళ్ళిన హైదరాబాద్ వాసులు కావచ్చు, వీళ్ళందరినీ మదీనాకు తీసుకెళ్లేందుకు మాత్రమే ఆ బస్సును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ బస్సులోనే తిరిగి తీసుకెళ్తున్న సమయంలోనే ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అంటే మక్కాలో నిన్న వాళ్ళకందరికీ కూడా దర్శనం పూర్తయిన తర్వాత అక్కడి నుండి మదీనాకు వెళ్తారు. మదీనాలో దర్శనం పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మిగతా కార్యక్రమాలు అనేది చూసుకుంటారు. ఇది వాళ్ళు మక్కా టూర్ కు వెళ్లే హజ్కి సంబంధించిన యాత్రికులకు సంబంధించిన ఒక ప్రోటోకాల్ అనమాట. మక్కాలో దర్శనం తర్వాత మదీనాకు వెళ్తారు. మక్కాలో వీళ్ళు 2 రోజుల క్రితమే దర్శనం అయిపోయింది. నిన్న రాత్రి వీళ్ళు ఇక్కడ నుండి బయలుదేరారు. మక్కా నుండి మదీనాకు వెళ్లాల్సి ఉంది. మదీనాకు వెళ్లే సందర్భంలోనే ఈ బస్సు ట్యాంకర్ ని ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లుగా ప్రస్తుతం అయితే మనకు తెలుస్తోంది. నిర్వాహకులకు అంటే ముందు జాగ్రత్తగా పోలీసులు అయితే క్లోజ్ చేయించారు, కానీ నిర్వాహకులు బయటనే ఉన్నారు. వాళ్ళని కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, తమ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వెళ్లేందుకు తమకు తక్షణమే వీసాను గనక జారీ చేయించే ప్రయత్నం కనుక చేస్తే తాము వెళ్లి తమ కుటుంబ సభ్యులు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటనేది తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లి చూసుకునే అవకాశం ఉంటుందని అయితే ఒకవైపు చెప్తున్నారు. కానీ ప్రమాదం జరిగిన తీరుని చూస్తే మాత్రం కేవలం ఇప్పటి వరకు ఈ అల్మీనా ట్రావెల్స్ నుంచి వెళ్లిన వాటిల్లో 20 మందిలో 16 మంది మదీనాకు వెళ్లారు. 16 మందిలో ఒక్కరు మాత్రమే, అంటే షోయబ్ అనే యువకుడు మాత్రమే ఆ బస్సు అద్దాలు పగలగొట్టుకుని అతను బయటికి దూకాడు. ఆ దూకిన క్రమంలోనే గాయాలు కావడం జరిగింది. మిగతా 15 మంది పరిస్థితి మాత్రం ఎలా ఉందనేది ఎవరికీ తెలియదు. 15 మంది చనిపోయి ఉంటారనే ప్రస్తుతం అయితే ట్రావెల్స్ కి సంబంధించిన నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు కూడా అదే ఆందోళనలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనం ఇందాక ఒకరితోటి మాట్లాడాము, ఒక కుటుంబ సభ్యునితోటి. ఆ ఇంటి నుంచి దాదాపు 7 వెళ్ళాలి. అందులో 3 మహిళలు ఉన్నారు, 4 మగవాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ 7 పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందనేది కూడా అతనికి చెప్పేవాళ్ళు లేని సిచ్యువేషన్ ఉంది. ఎందుకంటే సౌదీ నుంచి వివరాలు రావాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి కొంత ఆలస్యం అవుతుంది. దీంతో కుటుంబ సభ్యుల్లో ఆందోళన అయితే కనబడుతుంది. వాళ్ళు ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఇటు ప్రభుత్వాన్ని కావచ్చు, ట్రావెల్స్ ఏజెంట్
నిర్వాహకులను కావచ్చు, ఉన్నతాధికారులను వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే తమకు అవసరమైన వీసా ప్రాసెస్ ని కనుక స్టార్ట్ చేయించి వీసాలు కనుక ఇప్పిస్తే తాము అక్కడికి వెళ్లి తమ కుటుంబ సభ్యులను తీసుకొచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది, తమకు ఆ రకంగా అవసరమైన సహాయం చేయాలనేది కూడా ప్రస్తుతం వాళ్ళు కోరుతూ ఉన్నారు. శ్రావణ్. రాధాకృష్ణ, ఎవరైతే గాయాలతో బయటపడ్డాడో ఈ షోయబ్ అనే వ్యక్తి కాంటాక్ట్ లోకి వచ్చారా? వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో ఏమైనా మాట్లాడారా? ఈ ప్రమాదం గురించి వివరించారా? డీటెయిల్స్ ఏంటి దీనికి సంబంధించి? ఈ షోయబ్ అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఈ బస్సు ప్రమాదం జరిగిన అప్పుడు వెంటనే అతను ముందు సీట్లో కూర్చున్నాడని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అతను ఆ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే వెనక్కి వెళ్లి అక్కడ ఆ గ్లాసు అద్దాలను పగలగొట్టుకొని బయటికి దూకాడు. ఈ బయటికి దూకిన సందర్భంలో అతనికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయని కూడా ప్రస్తుతం అయితే మనకు తెలుస్తుంది. అతను ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో ఐసీయూలో ఉన్నాడు. ఇంకా అతనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అంటే అతను ఏ విధంగా ఉంది, అతని కండిషన్ కానీ, అతనితోటి మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయడం కానీ, ఎందుకంటే అతని మొబైల్ కూడా అతని దగ్గర లేదనేది కూడా ట్రావెల్ నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. కాబట్టి అతన్ని చేరుకోవడానికి, అంటే అతని పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది, మిగిలిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందని తెలుసుకునేందుకైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే బస్సు మొత్తం కూడా పూర్తిగా కాలిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తొందరగా సమాచారం రావాలంటే కూడా కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉంది. కేవలం ఒక్కరితోటి, ఎవరైతే మక్కాలో ఉన్న 20 మందిలో 4 మిగిలిపోయి ఉన్నారో వాళ్ళతోటే మాట్లాడుతున్న సిచ్యువేషన్ ఉంది తప్ప మిగిలిన యాక్సిడెంట్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ నుంచి సమాచారం సేకరించే ప్రయత్నం చేయాలంటే మాత్రం చాలా ఇబ్బందికర సిచ్యువేషన్ అయితే ఉంది. ప్రస్తుతం షోయబ్ ఎవరైతే ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడో అతను ఆసుపత్రిలో ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు కూడా తెలుస్తుంది. రాధాకృష్ణ, అంటే ఆ మిగిలిన 4 ఎవరు? వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్ గా ఏం చెప్తున్నారు? ఎన్ని గంటలకి జరిగింది, ఎలా జరిగింది అని ఏం చెప్తున్నారు? శ్రావణి, ట్రావెల్ ఏజెంట్ వాళ్ళతోటి మాట్లాడినప్పుడు ఆ 4 కూడా తాము మాట్లాడాము. నిన్న మధ్యాహ్నం వరకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళు క్షేమంగా ఉన్నారు. మక్కాలో దర్శనం పూర్తయిన తర్వాత వాళ్ళు మదీనాకు వెళ్లేందుకు బయలుదేరి రావడం జరిగింది. ఈ సమయంలోనే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే బస్సులో కనుక ఉండి ఉంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా జరిగింది అనేది చెప్పి ఉండే అవకాశం ఉండేది. కానీ వాళ్ళు కావాలనే అక్కడ ఉండిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళు మాత్రం క్షేమంగా ఉన్నట్లుగానే వాళ్ళు ట్రావెల్ ఏజెంట్ నిర్వాహకులకు అలాగే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు అయితే చెప్తున్నారు. వాళ్ళు రేపు మదీనాకు బయలుదేరి వెళ్తారు. ఒక రోజు వాళ్ళు కావాలని మక్కాలో ఉండేందుకు వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోయినట్లు కూడా వాళ్ళకి సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులు అదే విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ట్రావెల్ ఏజెంట్ నిర్వాహకులు కూడా అదే విషయాన్ని ప్రస్తుతం మనకు చెప్తున్న సిచ్యువేషన్ అయితే మనకు కనబడుతుంది. ప్రస్తుతం పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ అయితే ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. అల్బీనా ట్రావెల్స్ దగ్గర ముందస్తు ఇక్కడికి వస్తున్నారు. వాళ్ళకు అవసరమైన సమాచారాన్ని అందించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్న సిచ్యువేషన్ అయితే మనకు కనబడుతుంది. అధికారికంగా ఎలాంటి చర్యలు చేపడుతున్నారు ఏంటి ఒకసారి అడుగుదాం అధికారులని. మీరు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఏంటి? ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి వాళ్ళు ఎవరైతే చనిపోయిన వాళ్ళు కావచ్చు, తీవ్ర గాయాలైన వాళ్ళు కావచ్చు, వాళ్ళకి సమాచారం సేకరించడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు? ఇప్పుడు ఈ ప్రథమ మొత్తం వాళ్ళందరూ కలిసి ఇక్కడ వచ్చి 6 గంటలకు మా ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి ఫోన్ చేశారు. ఆయనకు ఫోన్ చేయగానే ఆయన మా ముష్తాక్ సార్, మా ఎమ్మెల్యే సార్కి మాట్లాడుతూ కాన్ఫరెన్స్ చేసుకుని నాకు ఇక్కడ పంపించారు. వీళ్ళ డీటెయిల్స్ మొత్తం, వీళ్ళ పాస్పోర్ట్ ఇంకా వాళ్ళ వీసా కాపీలు మొత్తం తీసుకొని నా దగ్గర తీసుకురామని చెప్పి ఇప్పుడు అందరు తీసుకున్నా కలెక్ట్ చేసుకున్నా వీళ్ళందరూ తిరిగి అక్కడ మన సౌదీ గవర్నమెంట్తోని మా ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు వీళ్ళకి ఏం సహకరిస్తే దేనికైనా సంబంధం అని తయారు వాళ్ళకు వీళ్ళ కోసం నిలబడి ఉన్నామండి. ఇంకా ఏమైనా సమాచారం ఉందా సార్ అక్కడ నుండి? ఈ 16 మంది ఎవరైతే వెళ్లారో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, ఏ విధంగా ఉంది అని? ఈ మక్కా ట్రావెల్స్ నుంచి 16 మంది ఉండే. దీనిలోకి ఒక షోయబ్ అనే వ్యక్తి కిటికీలకి బయట దూకిపోయారు. ఇంకొక మన మహిదీపట్నం ఫ్లై జోన్ అని ఇంకొక ట్రావెల్స్ ఉన్నది. ఆ ట్రావెల్స్ నుంచి 24 మంది ఉండే. ఈ మొత్తం 24 మంది 16 మంది మన హైదరాబాద్కి చెందిన వాళ్ళు. ఆసిఫ్ నగర్, జిర్రా, ఫలక్నుమా, ఇంకా మన చింతల్మెట్, హబీబ్ నగర్, ఇక్కడ మన లోకల్ చెందిన వాళ్ళు మొత్తం అందరూ. అయితే వీళ్ళందరూ మొత్తం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మొత్తం మాతో టచ్లో వచ్చారండి. వీళ్ళకి ఏం సహాయం చేసినా మా ఎంపీ గారు, మా ఎమ్మెల్యే గారు, నేను కలిసి వీళ్ళకి ఏం సహకరిస్తున్నా మేము తయారున్నామండి. మా అక్కడ గవర్నమెంట్ నుంచి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఆల్రెడీ మాట్లాడుతున్నారు. ఒక ½ అన్ అవర్లో వీళ్ళకి మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తారండి. ఎంతమంది చనిపోయారు ఏమైనా తెలుస్తుందండి ఇప్పటి వరకు? అంటే దాదాపు 40 మంది మనకు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. దానిలోకి వెళ్ళి ఒక్క వ్యక్తి షోయబ్ అనే వ్యక్తి బయట దూకిపోయిన తెలుస్తుంది. మిగతా మంది ఏం డీటెయిల్స్ రాలేదు. ఆ ఫొటోస్ మాత్రం వచ్చాయి. ఆ ఫొటోస్ మొత్తం బస్ మొత్తం కాల్చి మొత్తం బూడిది అయిపోయింది మొత్తము. మొత్తం అది కూడా దగ్గర మదీనా షరీఫ్ దగ్గర అయింది. 25 కిలోమీటర్ ముందు మదీనా షరీఫ్ ఉందంటే దాని ముందైతే. ఇది ప్రస్తుతం కార్పొరేటర్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వం అంటే ఇక్కడికి సహాయం చేసేందుకు పంపించడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు 39 మంది చనిపోయినట్లు కూడా చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. 25 మంది దాదాపు
ఫ్లై జోన్ నుంచి వెళ్లారు, 20 మంది అల్మక్కా ట్రావెల్స్ నుంచి వెళ్లారు. మొత్తం 45 మందిలో 4 మక్కాలోనే ఉండిపోతే మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా మదీనాకు వెళ్ళడం జరిగింది. కాబట్టి మక్కా నుంచి మదీనాకి వెళ్తున్న బస్సులో దాదాపు అల్మినా ట్రావెల్స్ నుంచి 20 మంది, అలాగే ఫ్లై జోన్ నుంచి 25 మంది వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్తున్నట్లు కూడా గుర్తించడం జరిగింది. ఇందులో 40 మందిలో మొత్తం ఒక్కరు మాత్రం ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. అతను షోయబ్ అనే యువకుడు, అతను ఒక్కడు మాత్రమే ప్రస్తుతం ప్రాణాలతో ఉన్నారు. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా చనిపోయి ఉండొచ్చు అనేది ప్రస్తుతం అయితే వీళ్ళు భావిస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనబడుతుంది. రైట్ రాధాకృష్ణ, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్. రైట్, సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో చాలా మంది మృతి చెందినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇందులో 16 మంది హైదరాబాదీలు ఉన్నారు. అయితే 15 మంది చనిపోయినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఒకరు మాత్రం ఈ ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డట్టుగా తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతం అతను హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. వీరంతా కూడా మక్కా యాత్ర ముగించుకొని మదీనాకు వెళ్తుండగా ముఫర్హత్ వద్ద ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. యాత్రికులు ప్రయాణిస్తున్న బస్సును డీజిల్ ట్యాంకర్ ఢీకొట్టింది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. బస్సు మంటల్లో చిక్కుకోవడంతో అందులోని ప్రయాణికులంతా తప్పించుకోలేకపోయారు. ప్రమాద సమయంలో ప్రయాణికులంతా కూడా నిద్రలో ఉన్నారు. సో దీంతో ఆ ప్రయాణికులు బయటకి రాలేకపోయారు. మన కాలమానం ప్రకారం తెల్లవారుజామున 1:30కు ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు తెలుస్తుంది. మృతుల్లో 11 మంది మహిళలు కాగా 10 మంది చిన్నారులున్నారు. మృతి చెందిన 15 మంది కూడా హైదరాబాద్ మల్లేపల్లి బజార్ ఘాట్కు చెందినవారుగా గుర్తించారు. ఇక మరోవైపు ఈ బస్సు ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలని సీఎస్ డీజీపీని ఆదేశించారు. తెలంగాణకు చెందిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారని సీఎం ఆరా తీశారు. కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ, సౌదీ ఎంబసీ అధికారులతో మాట్లాడాలని సూచించారు. అవసరమైతే వెంటనే సహాయక చర్యలకు రంగంలోకి దిగాలని కూడా ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో సీఎస్ రామకృష్ణారావు ఢిల్లీలో ఉన్న కోఆర్డినేషన్ సెక్రటరీ గౌరవ్ ఉప్పల్ను అప్రమత్తం చేశారు. ప్రమాదంలో హైదరాబాదీలు ఎంతమంది ఉన్నారనే వివరాలు సేకరించి వెంటనే అందించాలని ఆదేశించారు. సచివాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఇక కేంద్ర సౌదీ ఎంబసీ అధికారులతో కూడా మాట్లాడాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. సహాయక చర్యలకు సచివాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. సౌదీలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. దానికి సంబంధించినటువంటి విజువల్స్ మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా చూడొచ్చు. బస్సును డీజిల్ ట్యాంకర్ ఒక్కసారిగా ఢీకొట్టింది. దీంతో భారీ ఎత్తున మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. ప్రమాద సమయంలో అందులో ఉన్నటువంటి ప్రయాణికులంతా కూడా నిద్రలో ఉన్నారు. దీంతో వారు బయటకి రాలేక తప్పించుకోలేని పరిస్థితుల్లో చనిపోయినట్టుగా తెలుస్తుంది. మొత్తం ఈ ప్రమాదంలో 42 మంది చనిపోయినట్టుగా తెలుస్తుంది. 42 మందిలో 15 మంది మల్లేపల్లి బజార్ ఘాట్కు చెందిన వారిగా తెలుస్తుంది. ఒక్కరు మాత్రం ఆ ప్రమాద సమయంలో ఆ బస్సు అద్దాలను పగలగొట్టుకొని బయటకి వచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతం అతనికి తీవ్ర గాయాలవడంతో హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నట్టుగా సమాచారం అందుతోంది. جو حقنا الدفاع المدني بيض الله وجيههم